जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। శ్రీమద్భాగవతం తృతీయ స్కందము మొదటి భాగం 1వ అధ్యాయం 27వ శ్లోకం. ఇంగ్లీష్లో చదివి తెలుగులో చదువుదాం. క్వశ్చన్స్ బై విదుర. కచ్చిత్ కరుణాం పరమస్సు సుహృణో కచ్చిత్ కురుణాం పరమః సుహృణో కచ్చిత్ కురుణాం పరమః సుహృణో వామాస అస్తే సుఖం అంగసూరిః వామాస అస్తే సుఖమంగసౌరిః యద్వయం స్వశిరం కృత్వా దదాతి వర్ణాద్వర్ణయో తత్ర తర్పణేన వరాన్వరాన్యోద్వర్ణ తర్పణేన chant.
कच्चित् कुरूणां परमाश्रुनो. Word to word meaning, Kachit, whether, Kurunam, of the Kurus, Paramaha, greatest, Suhrit, well-wisher, Na, our, Bhama, brother-in-law, Saha, he, Aste, is, Sukham, happy, Anga, O Uddhava, Shaura, Vasudeva, Yaha, one who, why, certainly, Swasiram, of the sisters, Pitravat, like a father, Dadati, gives, Varna, everything desirable, Vadanyaha, munificent, Vara, wife, Tarpena, by pleasing. Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: please tell me whether the best friend of Kuru, our brother-in-law Vasudev, is doing well. He is very munificent, he is like a father to his sisters, and he is always pleasing to his wives. Purport: Lord Krishna's father Vasudeva had 16 wives, and one of them, named Pauravi or Rohini, the mother of Baladev, was the sister of Vidura. Vasudeva therefore was the husband of Vidura's sister, and thus they were brother-in-law. Vidura's sister Vasudeva's sister Kunti was the wife of Pandu, Vidura's elder brother, and in that sense also Vasudeva was brother-in-law of Vidura. Kunti was younger than Vasudeva, and it was the duty of the elder brother to treat younger sister as daughter. Whatever anything was needed by Kunti, it was munificently delivered by Vasudeva due to his great love for his younger sister. Vasudeva never dissatisfied his wives, and at the same time supplied the object of desire by his sister. He had special attention for Kunti because she became a widow at the early age. While inquiring about Vasudeva's welfare, Vidura remembered all about him and the family relationship. తెలుగులో చదువుదాం. కురువంశమునకు పరమమిత్రుడైన మా బావగారు వసుదేవుడు సుఖముగా నున్నారా? దయతో తెలుపుము. ఆయన మిక్కిలి ఉదారుడు. ఆయన తన సోదరీజనులకు తండ్రి వలె యుండెను. భార్యలకు సర్వదా మనోహరుడై ఉండెను. భాష్యము: శ్రీకృష్ణుడి తండ్రియగు వసుదేవుడు 14 భార్యలను కలిగి ఉండెను. వారిలో రోహిణి, పౌరవి, వసుదేవుని పౌరవి నామధేయురాలైన భార్య, బలదేవుని తల్లి, విదురుని సోదరి. అనగా వసుదేవుడు విదురుని సోదరి యొక్క భర్త అయి ఉన్నాడు. ఆ విధముగా వారు భావ మరియు భావమర్దులై ఉన్నారు. వసుదేవుని సోదరియగు కుంతీదేవి విదురుని జ్యేష్ఠ సోదరుడగు పాండురాజు భార్య. ఆ భావమునందు చూచినను వసుదేవుడు విదురునకు బావయ్యి ఉన్నాడు. కుంతీదేవి వసుదేవుని కన్నను చిన్నది. చెల్లెండ్రు కూతులుగా చూచుట పెద్దన్న యొక్క ధర్మము. కనుకనే కుంతీదేవి ఎప్పుడూ ఏది అవసరమైనను వసుదేవుడి పరమ ఉదార్యముతో వసంగిబడియును. తన చెల్లెల ఎడ తనకు గల ప్రగాఢమగు అనురాగము అందులకు కారణము. వసుదేవుడు తన భార్యలెన్నడూను అసంతృప్తిపరచలేదు. అదే సమయమున చెల్లెలు కోరినటువంటి ఆమెకు అందజేసిను. చిన్నతనమునందనే కుంతీదేవి విధవరాలైన కారణమున ఆమె ఎడ
అతడు ప్రత్యేక శ్రద్ధను కలిగి ఉండెను. వసుదేవుడు క్షేమమును గూర్చి ప్రశ్నించినప్పుడు విదురుడు అతనికి సంబంధించిన ఈ విషయములను గూర్చి మరియు కుటుంబ బాంధత్వమును గూర్చి జ్ఞాప్తికి తెచ్చుకొనెను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం త్వం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీదేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనం గత కొన్ని వారాల నుంచి విదురుడు ఏ విధంగా తీర్థయాత్రలన్నీ కూడా పర్యటిస్తూ అవన్నీ సందర్శిస్తూ అక్కడ కృష్ణ కథామృతాన్ని వివిధ భక్తుల ద్వారా వింటున్నాడనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఈ భాగవతంలో వింటున్నాం. విదురుడు ఆయన తీర్థయాత్రలు కనీసం 34 సంవత్సరాలకు పైగా ఆయన తీర్థయాత్ర అనేది కొనసాగించారు. సో ఆయన యమునా నది తీరానికి ఎప్పుడైతే ఆ యమునా నది తట్టిపైన ఆ తీరానికి వచ్చి ఉన్నారో అప్పుడు ఆ క్షేత్రం దగ్గర యమునా నది తీర్థం దగ్గర ఆయన ఉద్ధవుణ్ణి కలవడం జరిగింది. సో ఉద్ధవుడును విదురుడు వీరు గొప్ప మహాభక్తులై ఉన్నారు. అంటే చాలా ఉన్నతమైనటువంటి భక్తి, ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు భక్తిలో. సో వారిద్దరు కూడా కలుసుకున్నప్పుడు విదురుడు ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. అంటే వయసులో చిన్నవాడు ఉద్ధవుడు కనుక విదురుడికి నమస్కారాలు అర్పించాడు. కానీ ఆయన చాలా గొప్ప భక్తుడు విదురుడు, కృష్ణుడికి చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి వాడు. అందుకే నిన్న మనం క్లాస్లో విన్నాం, విదురుణ్ణి కృష్ణుడి యొక్క క్షేమ సమాచారం గురించి ఆయన ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. సో నిన్న తాత్పర్యంలో మనం వింటాం, భగవంతుడి యొక్క క్షేమ సమాచారం గురించి అడిగితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం నిన్న అర్థం చేసుకున్నాం. సో ఎప్పుడైతే భక్తుల యొక్క కుటుంబం అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉందట, నిన్న తాత్పర్యంలో ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు నిన్న భాష్యంలో. సో భక్తుల యొక్క కుటుంబం యొక్క ఆనందం అనేది భగవంతుడి యొక్క ఆనందం పైన ఆధారపడి ఉంది అని చెప్తున్నారు. కనుకే తొలుత భగవానుడి యొక్క క్షేమ సమాచారం గురించి విదురుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు. సో ఈరోజు చదివినటువంటి ఈ శ్లోకంలో ప్రత్యేకించి భగవంతుడు కృష్ణుడి యొక్క తండ్రి గారైనటువంటి వసుదేవుడి యొక్క కుటుంబ పరివారం యొక్క క్షేమ సమాచారం గురించి ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఉద్ధవుడు ఆ ప్రశ్నలన్నింటి కూడా సమాధానం చెప్తున్నాడు. అంటే ఉద్ధవుడు ఎంత గొప్ప భక్తుడు అనేటువంటి విషయం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కృష్ణుడికి చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఏ విధంగా అయితే భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని బోధించారో కురుక్షేత్ర రణరంగంలో, అదేవిధంగా ఉద్ధవుడికి కూడా ఉద్ధవ గీత అనేటువంటి సందేశాన్ని ప్రత్యక్షంగా కృష్ణుడు ఉపదేశించారు. సో అదే మనం శ్రీమద్ భాగవతంలో 11వ స్కందంలో ఉద్ధవ గీత గురించి మనం వింటాం. సో అటువంటి ఉద్ధవుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణ స్వధామో ఉపగతే, తన యొక్క స్వధామానికి తను తిరుగు బయలుదేరుతున్నాడు. కృష్ణ స్వధామో ఉపగతే ధర్మజ్ఞాన దివ. సో ఆ విధంగా ఆయన బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఉద్ధవుడు కూడా, స్వామి ఇక్కడ నాకేంటి పని, నేను కూడా మీతో పాటు బయలుదేరుతానని చెప్పి సిద్ధమయ్యాడు. కానీ కృష్ణుడు అంటారు, నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు చేయాల్సినటువంటి కార్యం ఉంది, నువ్వు ఉండిపో ఇక్కడ అని చెప్తారు. సో కృష్ణుడి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఉద్ధవుడు ఇక్కడే భూమి మీద ఉండిపోతారు.
జై శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద అష్టసఖీ బృందకి జై. సో ఆ విధంగా ఉద్ధవుడు కృష్ణుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని వహిస్తూ ఈ భూమి మీద ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు ఉద్ధవుడు ఎప్పుడైతే ఆ తీర్థయాత్రని పర్యటిస్తూ యమునా నది తీరానికి వచ్చారో ఉద్ధవుని కలుస్తారు. ఆ కలుసుకున్న పిమ్మట ఉద్ధవుడి నుంచి వాళ్ళు కృష్ణ కథామృతాన్ని వింటున్నారు. సో విదురుడికి అర్థమవుతుంది, ప్రత్యేకంగా నా గురించే, నా కోసమే భగవంతుడు చేసినటువంటి ఏర్పాటు ఇది. నేను ఈ ఉద్ధవుడిని కలుసుకోవాలనేటువంటి విధంగా ఉద్ధవుడి నుంచి వినాలని ఆ విధంగా ఆ ఏర్పాటు అంతా కూడా భగవంతుడు నా కోసం చేసి ఉన్నాడని చెప్పి ఆ విషయాన్ని విదురుడు గుర్తిస్తారు. సో ఈ విధంగా ఆ ఉద్ధవుడిని కలవగానే ఇక్కడ వసుదేవుడు మరియు వారి పరివార సదస్సుల యొక్క క్షేమ సమాచారాన్ని అంతా కూడా అడుగుతున్నాడు, ప్రశ్నిస్తున్నాడు. సో కురువంశీయులైనటువంటి వారు అయినప్పటికీ కూడా దుర్యోధనుడు, మనం చూస్తాం కౌరవులు పాండవులు అంటాం, కానీ కౌరవులు పాండవులు వేరు కాదు, వారంతా కూడా కురువంశీయులే. కానీ పక్షపాత బుద్ధితో ఈ ధృతరాష్ట్రుడు ఏం చేశాడు, నా పుత్రులు మామకః పాండవశ్చైవ, నా పుత్రులు పాండుపుత్రులు అని చెప్పేసి ఇద్దరిని వేరు చేశాడు. కానీ అంతా కూడా కురువంశీయులే. మరి కురువంశీయుల యొక్క క్షేమ సమాచారాన్ని అడుగుతూ ఇక్కడ దుర్యోధనుడి యొక్క క్షేమ సమాచారాన్ని ఎందుకు అడగట్లేదు? ఎందుకంటే దుర్యోధనుడు ఆయన కురువంశుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మొట్టమొదటి నుంచి పాండవుల పట్ల వైరాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ద్వేషాన్ని, ఈర్ష్యని, అసూయని పెంచుకున్నాడు విపరీతంగా. సో ఆ విధంగా భగవంతుని కూడా ద్వేషిస్తున్నాడు దుర్యోధనుడు. అయితే ఎప్పుడైతే భగవంతుని ద్వేషిస్తారో, భగవంతుని మీద ఈర్ష్య, అసూయని పెంచుకుంటారో, అప్పుడు భగవంతుని సంతృప్తిపరిచారు భక్తుల యొక్క మనసులో కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు నిలిచి ఉండలేరు. అందుకే విదురుడు దుర్యోధనుడి యొక్క కుశల సమాచారాన్ని అడగట్లేదు. ఒకానొక సందర్భంలో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విదురుడి యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి ఆయన గృహానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన అరటిపండ్లు కృష్ణుడి యొక్క సౌందర్యాన్ని చూస్తూ పూర్తిగా మగ్ధుడై ఆ పండుని తీసి పక్కకి పెట్టి అరటి తొక్కనిస్తుంటే ఆ అరటి తొక్కని ఎంతో ప్రేమతో భగవంతుడు ఆస్వాదిస్తున్నాడు. అదే మరి ఒక సందర్భంలో దుర్యోధనుడు ఆహ్వానించాడు. పంచపక్ష పర్వాణాలన్నీ కూడా చక్కటి విందు అనేది ఏర్పాటు చేసి ఆహ్వానించాడు. కానీ కృష్ణుడు ముట్టుకోలేదు. సో భగవంతుడు దేనికి లొంగుతాడు, దేనికి వశమవుతాడు అంటే మనకున్నటువంటి లౌకికమైనటువంటి పాండిత్యంతో కాదు, మనకున్నటువంటి లౌకికమైనటువంటి సంపదలతో కాదు, మన యొక్క భౌతికమైనటువంటి భావంతో కాదు, భక్తి భావనతోనే భగవంతుడు లొంగుతాడు. సో ఏ విధంగా అయితే మనం గంగానదికి వెళ్ళి దోసిట్లో గంగా జలాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ గంగకి అర్పిస్తాం అంటే కేవలం గంగలో ఉన్నటువంటి జలాన్ని గంగకి అర్పించడం కాదు, అక్కడ మన భక్తిని, శ్రద్ధని, మన ప్రపత్తిని అన్నిటినీ కూడా సమర్పించుకొని ఆ విధంగా అక్కడ అర్పిస్తున్నాం. సో అదేవిధంగా మనం దీపారాధన చేస్తాం, భగవంతుడికి దీపం అర్పిస్తాం. అంటే ఇక్కడ దీపం అంటే కేవలం నెయ్యి, అగ్నిని మాత్రం భగవంతుడికి సమర్పించట్లేదు. ఇక్కడ మన పరిపూర్ణమైనటువంటి శ్రద్ధని, విశ్వాసాన్ని, ప్రేమని జోడించి ఆ విధంగా మనం భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాం. సో అటువంటి ప్రేమకి వశుడై ఉంటాడు భగవంతుడు. సో అటువంటి ప్రేమకి, అటువంటి భక్తికి వశుడై ఉంటాడు. సో అటువంటి గొప్ప మహాభక్తుడైనటువంటి వాడు ఈ వసుదేవుడు. సో వసుదేవుడి యొక్క ఆయన యొక్క లక్షణాలని కూడా ఇక్కడ ఈరోజు తార్పత్యంలో వర్ణిస్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారు. సో ఆయన ఎంత గొప్ప మహాభక్తుడు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆయన యొక్క లక్షణాలతో మనకి తెలియజేస్తున్నారు. సో ఏమని చెప్తున్నారు, ఆయన తన భార్యలకు ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి లోటుపాట్లు చేయలేదు. ఒక క్షత్రియుడు అంటే సహజంగా ఆయనకి 2-3 భార్యలు ఉండవచ్చు, ఎందుకంటే వారిని పోషించేటటువంటి సామర్థ్యం ఆయనకు ఉంది, అలాగే శక్తి ఉంది, కనుక ఆయన వివాహం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్రభుపాదులు తాత్పర్యంలో రాస్తున్నారు వసుదేవుడికి 16 భార్యలు ఉన్నారని చెప్పేసి. సో అదేవిధంగా తన సోదరి, తన చెల్లి అయినటువంటి కుంతి మహారాణి పట్ల ఎంత ఆప్యాయాన్ని, అనురాగాన్ని కలిగి ఉన్నారనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ అద్భుతంగా వర్ణిస్తున్నారు ఈరోజు తాత్పర్యంలో. సో ఎప్పుడు కూడా ఆమెకు ఎటువంటి లోటు కూడా రానివ్వలేదు వసుదేవుడు కుంతి మహారాణికి. సో ఇక్కడ 16 మంది భార్యల్లో ఒకానొక భార్య అయినటువంటి రోహిణి గురించి కూడా సూచిస్తున్నారు.
సో రోహిణీదేవి వసుదేవుని యొక్క భార్య, అలాగే బలరాముడి యొక్క తల్లిగారు. సో ఈ నిన్న ప్రవచనంలో మనం విన్నాం, బలరాముడు కృష్ణుడి యొక్క ప్రధాన విస్తరణ రూపం అని. దీపార్చరేవ హి దశాంతరం అభ్యుపేత్య దీపాయతే వివృత హేతు సమాన ధర్మ. ఒక దీపంతో ఇంకో దీపాన్ని వెలిగించినంత మాత్రాన ఇంకో దీపం యొక్క శక్తి తగ్గదు, ఆ శక్తి అదే విధంగా సమానంగా ఉంటుంది. సో గోవిందుడు కృష్ణుడు ఆది పురుషుడైతే తన యొక్క ప్రధాన విస్తరణ రూపమైనటువంటి వారు శ్రీ బలరాముడు. ఆయన సేవక భగవానుడిగా, ఆది గురువుగా ప్రత్యక్షంగా భగవంతుని ఏ విధంగా సేవించాలనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ప్రత్యక్షంగా చూపించడానికి ఆ విధంగా ఆయన అవతరించున్నారు. సో ఆ విధంగా బలరాముడి నుంచి ఈ చతుర్వ్యూహం సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ, అలాగే ఈ చతుర్వ్యూహం నుంచి 3 పురుషావతారాలు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు, మహావిష్ణు, ఆ విధంగా భగవంతుడి యొక్క విస్తరణ రూపాలన్నీ కూడా. కానీ అన్నిటికీ మూలం గోవిందుడే. గోవిందం ఆది పురుషం దమహం భజామి. ఆ విధంగా బలరాముడు ప్రధాన విస్తరణ రూపం. అయితే కృష్ణుడు అవతరించకముందే బలరాముడు దేవకీ గర్భంలోకి ప్రవేశిస్తారు. కారణం ఏమిటి అంటే, దేవకీ గర్భంలోకి ముందుగా ఆరుగురు జన్మించి ఉన్నారు. సో వారంతా కూడా పాపానికి ప్రతీక, షడ్గర్భ. సో వీరంతా కూడా పాపానికి ప్రతీక, కామ, క్రోధ, లోభ, మదమాత్సర్యాలు అనేటువంటి వారే పుత్రులుగా జన్మించున్నారు. సో ఆ విధంగా గర్భం అనేది కలుషితమై ఉంది. దాన్ని శుద్ధి చేయడానికి కృష్ణుడు అవతరించకముందు ఆ గర్భాన్ని కృష్ణుడి కోసము ఆ ఏర్పాట్లన్నీ చేయడానికి మొట్టమొదట బలరాముడు ప్రవేశించాడు గర్భంలోకి. ఎస్లాకి ఇక్కడ మనం చూస్తాం, కొండ మీద స్వామివారు వెలవకముందే బలరాముడు ఈ శేషాచల శిఖరంగా వెలిసినారు స్వామివారి యొక్క సేవ కోసం, ఆదిశేషుడుగా. సో ఈ విధంగా బలరాముడు ప్రవేశించి ఆ గర్భాన్ని శుద్ధి చేస్తారు. అప్పుడు తర్వాత కృష్ణుడు వస్తారు. సో ఈ షడ్గర్భ అంటే ఈ 6 కూడా వీరు హిరణ్యకశిపుడు ద్వారా శాపగ్రస్తులై వారు ఆ విధంగా వారి తండ్రి చేతనే వారు హతమార్చబడతారనేటువంటి విధంగా వారు శాపాన్ని పొంది ఉంటారు. ఎందుకంటే వారు బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేస్తున్నారు, అది నచ్చలేదు హిరణ్యకశిపుడికి. సో ఆ తండ్రి ఎవరు? గత జన్మలో కాలనేమియే మళ్ళీ ద్వాపర యుగంలో కంసుడిగా ఆయన పుట్టడం జరుగుతుంది. సో కంసుడి చేత వధించబడ్డారు వీళ్ళంతా కూడా, ఈ 6. సో ఇక్కడ కంసుడి యొక్క బీభత్సమైనటువంటి క్రూర చర్యలకి తట్టుకోలేక, ఆయన యొక్క ధాటికి తట్టుకోలేక అందరూ కూడా వివిధ ప్రాంతాల్లో వెళ్ళి అక్కడ దాక్కొని ఉన్నారు. సో అందులో వసుదేవుని యొక్క భార్య రోహిణి కూడా గోకులంలో నందమహారాజు యశోద దగ్గర సురక్షితంగా అక్కడ వారిని అక్కడ దాచారనమాట. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు అవతరించబోతున్నాడు అంటే, నిన్న మనం విన్నాం, అంటే కృష్ణుడి యొక్క అవతారం భగవంతుడు మనకి ఈ జన్మాష్టమి రేపు, అలాగే ఈ పౌర్ణిమ, శరద్ పౌర్ణిమ రోజు. సో శరద్ పౌర్ణిమ రోజు బలరాముడు ఆయన అవతరించున్నారు దేవకీ గర్భంలో. సో బలరాముడు ఆయన దేవకీ గర్భం నుంచి రోహిణి గర్భానికి తరలించబడతారు యోగమాయ ద్వారా. సో ఆయన ఆ విధంగా గోకులంలో కృష్ణుడితో పాటు కలిసి ఎన్నో లీలలు చేశారు అద్భుతంగా. సో ఇక్కడ రోహిణి గురించి మనకి సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ కుంతీ మహారాణి కూడా మనకి, కుంతీ మహారాణి ఎవరు? వసుదేవుని యొక్క సోదరి, ఆవిడ గురించి కూడా మనకి సూచిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ విదురుడు మన వసుదేవుడికి ఏ విధంగా బావగారు అవుతారనేటువంటి ఆ సంబంధాన్ని ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు. కుంతీ మహారాణి వసుదేవుని యొక్క సోదరి అయిన కారణం చేత ఆవిడ విదురుడి యొక్క జ్యేష్ఠ సోదరుడైనటువంటి పాండురాజుకిచ్చి వివాహం జరిపారు కనుక ఆ విధంగా చూసినట్లయితే బావగారు అవుతారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ విదురుడి యొక్క సోదరి రోహిణీదేవి,
సో రోహిణీదేవి విదురుడి యొక్క సోదరి కనుక ఈ విధంగా చూసినా రోహిణి కూడా వసుదేవుని యొక్క భార్య కనుక ఆ విధంగా చూసినా కానీ ఇక్కడ బావగారు అయి ఉన్నారని చెప్పేసి ఆ విధంగా సంబంధాన్ని పోల్చి ఉన్నారు. ఇక్కడ జనరల్లీ బావగారు అంటే మనం చూస్తాం చాలా ఎంతో గౌరవంగా బావగారిని చూసుకుంటుంటారు. మన యొక్క కుటుంబాల్లో మనం చూస్తాం బావగారు వచ్చారంటే పెద్ద హడావిడి చేస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ విదురుడికి వసుదేవుని పట్ల ఉన్నటువంటి గౌరవం కేవలం ఆ కుటుంబంతో ఉన్నటువంటి ముడివడి ఉన్నటువంటి సంబంధం బావగారని కాదు. ఇక్కడ వసుదేవుడి యొక్క గొప్ప లక్షణాలైన మహాభక్తుడు మహాభాగవతోత్తముడై ఉన్నాడు కనుక ఆ విధంగా విదురుడు ఎంతో గౌరవాన్ని కలిగి ఉన్నాడు వసుదేవుడి పట్ల. సో ఆయన లక్షణాలను ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నారు. సో ప్రభుపాల్ వారు అంటారు, ఇటువంటి మహాభక్తులు భగవంతుడికి ఎంత సన్నిహితంగా ఉంటారు. ప్రత్యక్షంగా ప్రభుపాల్ వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే తన ప్రియ భక్తులు వారు నిరంతరం కృష్ణుడి యొక్క సేవలో ఎప్పుడు కూడా కొనసాగి ఉంటారో అటువంటి భక్తులకి పూర్తిగా భగవంతుడే వశుడై ఉంటాడు. అహం భక్త పరాధీన అంటే నా యొక్క ప్రియ భక్తులు ఎంత గొప్పగా నాకు సేవ చేస్తున్నారంటే భగవంతుడు కూడా వాళ్ళకి పూర్తిగా లొంగిపోతారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు కూడా వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తూ వాళ్ళకి తల్లిగానో తండ్రిగానో సేవ చేసుకునేటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని కలిగిస్తారు ఇక్కడ. సో అటువంటి భక్తులకు అవకాశం ఇస్తారు. వాస్తవంగా భగవంతుడికి తల్లిదండ్రులు ఎవరు లేరు. భగవంతుడు అజహ అంటే పుట్టుకలేనటువంటి వాడు. కానీ ప్రత్యక్షంగా తన యొక్క ప్రియ భక్తుల్ని ఎన్నుకుంటాడు వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వడానికి, తన యొక్క వాత్సల్య రసాన్ని వాళ్ళకి పంచుకోవడానికి, వాళ్ళకి ఆ విధంగా ఆ సేవనిస్తారు. సో ఇక్కడ ఇదే మనం చూస్తాం ఈ సన్నివేశంలో. ఇక్కడ వసుదేవుడికి దేవకీదేవికి తల్లిగా వాళ్ళు ఆ భక్తులకి భగవంతుడు ఆ వాత్సల్య రసాన్ని పంచుకోవడానికి ఆ విధంగా వాళ్ళకి అనుగ్రహిస్తున్నారు. సో మన ప్రభుపాల్ వారు ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు. ఒక పెద్ద గొప్ప సంపన్నుడై ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తి. ఆయన సామాన్యులతో కలవడు. బాగా ధనికుడు కోటీశ్వరుడు అయి ఉన్నాడు అనుకోండి, సామాన్యులతో ఆయన కలిసే పనేం లేదు ఆయనకి. కానీ ఎప్పుడైనా మనం ఊహించామో గొప్ప సంపన్నుడైనటువంటి కోటీశ్వరుడు వచ్చేసి ఒక పేదవాడి దగ్గరికి వచ్చేసి, అయ్యా మీకు ఏమైనా సేవ చేయాలా చెప్పండి అని ఎప్పుడైనా అడగడం చూసామా? మనం కల్లో కూడా ఊహించలేము. కానీ భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడంటే ఆయన గొప్పతనం ఆయన యొక్క కృప ఎంత గొప్పది అంటే సర్వలోక మహేశ్వరుడు, అన్ని లోకాలకి అధిపతి అయినటువంటి భగవంతుడు కూడా తన ప్రియ భక్తులని సేవించడానికి వస్తాడు. సో వారికి తల్లి తండ్రి అయ్యేటువంటి వాళ్ళకి పుత్రుడిగా ఆ విధంగా వాళ్ళకి పుత్రుడిగా సేవ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తారు. అదేవిధంగా ఆయన సేవకుడుగా కూడా వస్తాడు. లైక్ అర్జునుడు మనం చూసాం. సారథి అర్జునుడు రథం మీద కూర్చున్నప్పుడు సారథిగా వచ్చి రథాన్ని తోలుతున్నాడు కృష్ణుడు. అంటే తన భక్తులకు సేవ చేయడానికి కూడా వస్తాడు ఆ భగవంతుడు. ఆయన యొక్క కృప ఎంత గొప్పదో మనం దాన్ని గుర్తించవచ్చు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు తన యొక్క ప్రియ భక్తులకి వివిధ విధాలుగా ఆయనను అనుగ్రహిస్తుంటాడు. అంతేకాకుండా ఆయన తన భక్తులతో వ్యవహరించేటటువంటి తీరు ఎలా ఉంటుందంటే అది ఎప్పటికీ మనం స్మరించే విధంగా వాటిని ధ్యానించడానికి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని మనందరికీ కలిగిస్తున్నారు. సో ఈరోజు మన భాగవతంలో కృష్ణుడే కాదు, కృష్ణుడి యొక్క పరివారం గురించి కూడా అంతా చర్చిస్తున్నాం. ఆయన లీలని మనం చర్చిస్తున్నాం. ఈ విధంగా నిరంతరం ఆయన మీద ధ్యానం ఉండే విధంగా మనకి ఒక అవకాశాన్ని మనకి కలుగజేస్తున్నారు ఆయన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి లీలల ద్వారా. సో మొత్తం భగవద్గీత కనుక మనం పరిశీలించినట్టయితే భగవద్గీతలో భగవంతుడు మనకి సూచించే అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే మన నుంచి కోరేది, మన నుంచి ఆశించేది ఏంటంటే ఆయన కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. లైక్ భగవద్గీత 9వ అధ్యాయం 34వ శ్లోకంలో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు. మన్మన అంటే ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము మీ యొక్క మనస్సుని నా మీద నిలిపి ఉంచండి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా నా భక్తుడు అవ్వండి, నాకు నమస్కారాలు అర్పించండి అని చెప్తున్నారు.
అలాగే ఇక్కడ 12వ అధ్యాయం 8వ శ్లోకంలో కూడా ఆయన అదే విషయాన్ని మళ్ళీ సూచిస్తున్నారు. మయ్యేవ మన ఆదష్ట్వా మయి బుద్ధిం నివిశ్యసే, మయ్యేవ మన ఆదిష్ట్వా, మీ యొక్క మనసుని స్థిరంగా నా మీద నిలిపి ఉంచండి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కూడా మనస్సు యొక్క ప్రస్తావన తీసుకొస్తున్నారు. అంటే మనసుని ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా భగవంతుడి మీద నిలిపి ఉంచమని చెప్తున్నారు. అలాగే భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలో 1వ శ్లోకంలో మయ్యాసక్త మనఃపార్థ, మయ్యాసక్త, మీ యొక్క మనస్సుని ఆసక్తితో నా మీద నిలిపి ఉంచండి అని చెప్తున్నారు. జనరలీ దర్శనానికి వెళ్తాం, భగవంతుని దర్శించుకుంటాం. అప్పుడప్పుడు అందరూ దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు గోవిందా గోవిందా అంటే గుంపులో గోవిందా, సో వీళ్ళంతా గోవిందా అంటున్నారు కదా, మేము కూడా గోవిందా. కానీ మయ్యాసక్త అంటే ఆసక్తి కలిగి ఉండి భగవంతుడి ఆ విధంగా మనసులో నిలుపుకోవాలని చెప్తున్నారు. అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆసక్తితో. సో ఇక్కడ కూడా అదే విషయాన్ని మనకు సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ 8వ అధ్యాయంలో కూడా అదే విషయాన్ని సూచిస్తున్నారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుద్ధచ, అంటే మీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని విడిచిపెట్టకండి అర్జున్తో చెప్తున్నారు. క్షత్రియుడు క్షాత్రధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ యుద్ధం చేయి, కానీ తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుద్ధచ, అంటే అన్ని వేళల అన్ని సందర్భాల్లో నన్ను స్మరిస్తూ, అనుస్మర అంటే మళ్ళీ మరి నిరంతరం నన్ను స్మరిస్తూ ఆ విధంగా యుద్ధం చేయవయ్యా అర్జున అని ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో మనకి భగవంతుడు ఈ సాధన ఇచ్చారు. ఈ విధంగా మనం సాధన చేయాలి, మనం భగవంతుని నిరంతరం స్మరించాలి, భక్తుడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ధ్యానించాలి అని చెప్పి మనకి సాధన ఇచ్చారు. సో సాధనలో 2 స్థాయిలు ఉంటాయి. ఒక స్థాయి వచ్చేసి అనర్థ నివృత్తి, అంటే అనర్థాలన్నీ తొలగించుకున్నటువంటి స్థాయి. ఇంకోటి మనం ఇంకా అనర్థాలు ఉన్నాయి కానీ ఇంకా తొలగలేదు, కానీ ఇంకా మన భగవంతుడి యొక్క సేవ ద్వారా మన అనర్థాలన్నింటినీ కూడా మనం ప్రక్షాళన చేసుకుంటున్నాం, అదొక స్థాయి. సో ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు మన అనర్థాలన్నీ ఇంకా తొలగలేదు కనుక మనం సాధన చేస్తున్నాం, ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, మనసులో ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, కానీ భగవంతుని నిలుపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో క్రమేణా ఎప్పుడైతే అనర్థాలన్నీ కూడా పూర్తిగా నివృత్తి జరుగుతాయో అప్పుడు భగవంతుడు మనకి ఆ తపస్సు యొక్క ప్రతిఫలంగా ప్రత్యక్షంగా మనకి ఆ సేవలు ఇస్తారు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తాం దేవకి వసుదేవులు, వారు పృష్ణి గర్భగా, అదితి కశ్యపుడిగా, అలాగే ఎన్నెన్నో జన్మల నుంచి వాళ్ళు తపస్సు చేశారు, ఒక్క జన్మ కాదు. సో ఎన్నెన్నో జన్మల నుంచి తపస్సు చేశారు కాబట్టి ఆ జన్మలు వాళ్ళంత నిష్టగా తపస్సును ఆచరించారు కాబట్టి దానికి ప్రతిఫలంగా ఆ సాధన యొక్క దాని యొక్క రిజల్ట్, దాని యొక్క ప్రతిఫలంగా పుత్రుడిగా నన్ను స్మరించమని వారికి అనుగ్రహించారు. సో అటువంటి మహాభక్తులు ఆ విధంగా భగవంతుడిని పుత్రుడిగా స్మరించడం మొదలుపెట్టారు. సో అది మనం ఇక్కడ వింటాం ఆ విషయాన్ని, ఏ విధంగా వసుదేవుడు ఎంత గొప్ప మహాభక్తుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో మొత్తం ఈ జగత్తుకంతా నాథుడైనటువంటి జగన్నాథుడే ఆ వసుదేవుడి యొక్క తనయుడై ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ అదేవిధంగా ఆ వసుదేవుడు యొక్క ఇంకొక భార్య దేవకీదేవి, ఆవిడ కంసుడి యొక్క సోదరి. సో ఇక్కడ సోదరి యొక్క ప్రేమ ఆప్యాయతలు ఎలా ఉంటాయనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. దాన్ని అనలైజ్ చేసినట్టయితే దేవకీదేవి కూడా కంసుడి యొక్క సోదరి, వసుదేవుని యొక్క భార్య. కానీ ఈ దానవ ప్రవృత్తి అనేది ఎలా ఉంటుందనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. వారిని కారాగృహంలో బంధించారు. కారణం ఏమిటి అది మనం అర్థం చేసుకున్నాం. సో ఎప్పుడైతే బలరాముడు అక్కడ ఆయన అవతరించారో దాని తర్వాత అష్టమి తిథిన భాద్రపద మాసంలో కృష్ణపక్ష రోహిణీ తిథి నక్షత్రాన అన్నీ కూడా మంగళమైనటువంటి ఆ సమయంలో కృష్ణుడు అవతరించారు. ఎక్కడ?
కంసుడి యొక్క కారాగృహంలో. సో భగవంతుడు అవతరిస్తూనే మనకు ఒక విషయాన్ని సూచిస్తున్నారు. మీరున్నటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది ఒక పెద్ద కారాగృహం లాంటిది. దీనికి అధిష్టాత్రి ఎవరు? దుర్గాదేవి. దుర్గా అంటే అర్థం ఏమిటి? ఒక కారాగృహం. జనరల్లీ ఒక కారాగృహం అంటే దానికి ప్రహరీ గోడలు ఉంటాయి. ఓకే, నేను ఈ చెరసాల్లో ఉన్నాను అనుకుంటాం, జైల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. కానీ మనం ఉంటున్నటువంటి ఈ కారాగృహానికి మనం ప్రహరీ గోడలు అనేవి కనపడట్లేదు కాబట్టి మనం అనుకుంటున్నాం మనం స్వేచ్ఛగా ఉన్నాం. కానీ ఈ దుర్గా దశ దిశలుగా అన్నిటి విధాలుగా మనని, ఈ బద్ధజీవుల్ని కాపలాగాస్తుంది. ఇక్కడ అన్ని రకాలుగా మనం దండిస్తుంది. ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక, ఆధ్యాత్మిక క్లేశాలతో మనకి శిక్ష విధిస్తూనే ఉంది కారాగృహంలో. సో అటువంటి కారాగృహంలో భగవంతుడు జన్మించినప్పుడు, అవతరించినప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇది వచ్చినటువంటి ప్రపంచం ఇది ఒక కారాగృహం. సో ఆయన యొక్క అటువంటి ఆ కారాగృహంలో ఎందుకు బంధించారు? తన యొక్క సోదరిని కంసుడు. సో మనం చూస్తాం, వివాహం జరగకముందు, అంటే వివాహం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో తన సోదరి పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమని ఆ దానవుడు ఏ విధంగా వ్యక్తపరిచాడు? చక్కగా ఎన్నో రకాల సంపదని, బంగారం, వజ్ర వైడూర్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ సంపదని బహుకరించారు వసుదేవులకి. అలాగే ఎన్నో అశ్వాల్ని, గోవులని, ఏనుగులని, ఎంతోమంది చలికత్తుల్ని, ఎంతోమంది సేవకుల్ని వీరందరితో పాటు పంపించారు. అంతేకాదు ఆయన స్వయంగా రథాన్ని తోలుతున్నాడు. ఎవరథం? దేవకి వసుదేవుని కూర్చోబెట్టుకొని రథం తోలుతున్నాడు. కానీ ఒక్కసారి అకస్మాత్తుగా అదృశ్య రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆకాశవాణి, నీకు కలిగేటటువంటి అష్టమ గర్భంలో ఉన్నటువంటి పుత్రుడే నిన్ను వధిస్తాడనేటువంటి విషయాన్ని వినగానే ఆయన సోదరి పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమభావం అనేది మొత్తం అప్పటికే మారిపోయింది. ఇప్పుడు వెంటనే ఏం చేశాడు? చేతిలో ఉన్నటువంటి ఖడ్గాన్ని తీసుకొని వెంటనే చంపడానికి వెళ్ళాడు. ఎవరిని? దేవకీదేవిని. అప్పటిదాకా అనురాగాన్ని, ఆప్యాయతని పంచుతూ స్వయంగా తన రథాన్ని తోలుతూ ఉన్నటువంటి విధంగా కనపడ్డాడు. వెంటనే ప్రవర్తన మారిపోయింది. సో ఇదే దానవ ప్రవృత్తి. సో దానవ ప్రవృత్తి అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, ప్రభుపాదులు వారు ఏమని చెప్తున్నారంటే, వారి యొక్క ఇంద్రియ సౌఖ్యం యొక్క విషయంలో ఎవరైనా అడ్డుకుంటే వాళ్ళని చంపడానికైనా వెనకాడరు. ఆయన స్వంత తండ్రి అయినటువంటి ఉగ్రసేన మహారాజును కూడా కారాగృహంలో బంధించారు. చెల్లెలని చూడకుండా కూడా, అప్పుడే వివాహమైనటువంటి చెల్లెలనేటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తించకుండా ఏం చేశాడు? వెంటనే కారాగృహంలో దోసేశాడు. అప్పటికీ కారాగృహంలో తోయడం కాదు, చంపడానికి సిద్ధమయ్యాడు. చంపేద్దాం అనుకున్నాడు, కత్తితో నరికేద్దాం అనుకున్నాడు. కానీ అక్కడ వసుదేవుడు తన యుక్తిని, బుద్ధిని ఉపయోగించి ఆ సమయంలో ఎంతో సమయస్ఫూర్తితో ఆయనకి నచ్చజెప్పాడు. అయ్యా, నువ్వు నీ సోదరిని చంపాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. నీకు ప్రమాదం ఎక్కడ? అష్టమ గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు చేత నీకు ప్రమాదం, నీ సోదరితో చేత కాదు. అందుకే దయచేసి దేవకిని ఏమీ చేయొద్దని వేడుకున్నాడు. సో అప్పుడు ఆ విషయాన్ని అప్పుడు గ్రహించి అప్పుడు కారాగృహంలో బంధించాడు. సో అది ఆయన చూపించే సోదరి ప్రేమ. అంటే ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు వ్యక్తపరుస్తాము మనం. నిజమైనటువంటి ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు వ్యక్తమవుతుంది? అన్ని సౌకర్యాలన్నీ బాగుండి, అన్ని సదుపాయాలన్నీ ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు కాదు. ఎప్పుడైతే పరిస్థితులన్నీ విషమించి చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితి అనేది ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో, ఎప్పుడైతే చాలా బాధలో ఉంటామో, చాలా దుఃఖంలో ఉంటామో, అప్పుడు ఆ నిజమైనటువంటి ప్రేమ అనేది అప్పుడు ప్రదర్శించాలి. అప్పుడు ఆ నిజమైనటువంటి ప్రేమ అనేటువంటి ఉన్నటువంటి వాడు అప్పుడు ఆయన కష్టాల్లో మనకి తోడుగా ఉంటాడు, తోడుగా నిలుస్తాడు. కానీ ఇక్కడ ఆ విధంగా కనపడట్లేదు. ఇక్కడ అంతా కూడా విరుద్ధంగా ఉంది కంసుడి యొక్క ప్రవర్తన. కానీ ఇక్కడ మనకి ఈరోజు చదివినటువంటి శ్లోకంలో, ఈ తాత్పర్యంలో వసుదేవుడికి ఏ విధంగా తన సోదరి పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమ భావన ఎంత గొప్పగా ఉందనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తున్నాం. మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో వసుదేవుడు, దీనికి భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఉంది. వసుదేవుడికి తన సోదరి పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమ, అదే కంసుడు చూపించినటువంటి ప్రేమ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ప్రభుపాదులు వారు? ఆయన చెల్లెలైనటువంటి కుంతీదేవి
అన్నగారు ఏ విధంగా వ్యవహరించాలట? తండ్రితో సమానంగా వ్యవహరించాలట. అంటే తండ్రి యొక్క బాధ్యత ఏంటి? పుత్రిక ఎప్పుడైతే సరైనటువంటి సమయం అనేది ఆసన్నమైనప్పుడే వెంటనే తండ్రి కన్యాదానం చేయాలి, పుత్రికనికి వివాహం జరిపించాలి. అది తండ్రి యొక్క బాధ్యత. సో అదేవిధంగా ఏదో వివాహం చేసేసాం కదా ఇక చేతులు దులిపేద్దామని కాదు. ఆమె యొక్క బాగోగులన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత తండ్రికి ఉంది. సో ఇక్కడ ప్రభుపాల వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, కుంతీదేవికి ఎప్పుడు ఏ అవసరమైన వసుదేవుడు ఆయన తోడుగా ఉంటూ ఆయన యొక్క కుంతీదేవి యొక్క బాగోగులు అంతా కూడా చూసుకుంటున్నాడు ప్రత్యక్షంగా. ఆ విధంగా అతనికి తన సోదరి పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రగాఢమైనటువంటి ప్రేమ అందుకు కారణం అని చెప్తున్నారు. సో మనం వింటాం, చిన్నతనంలోనే కుంతీ మహారాణి భర్తని కోల్పోయింది, ఆ విధంగా విధ్వరాలైంది. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకెంతో అత్యంత శ్రద్ధగా ఆ సోదరిని చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది వసుదేవుడికి. సో ఆ విధంగా ఆయన ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధని వహిస్తున్నాడు. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునిక సమాజంలో స్వతంత్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు స్త్రీలు. ప్రభుపాల్ వారు అంటారు, ఏ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ కెనాట్ బీ హ్యాపీ. స్వతంత్రంగా ఉండేటటువంటి స్త్రీ ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా ఉండలేదు. బాల్య దశలో ఉన్నప్పుడు తండ్రి యొక్క ఆధీనంలో ఉండాలి, కాస్త పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత భర్త యొక్క ఆధీనంలో ఉండాలి, వృద్ధాప్యం వచ్చినప్పుడు పుత్రుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉండాలి. అంతేగాని స్త్రీకి స్వతంత్రం అంటూ లేదు. సో ఆ విధంగా స్త్రీకి రక్షణ అవసరం. సో కుటుంబం అంటే అర్థం ఏమిటి? రక్షణ. ఒక రక్షణ, అందరూ కూడా ఒక రక్షణలో ఉండడం, దాన్నే కుటుంబం అంటారు. సో వసుదేవుడి యొక్క కుటుంబం, వసుదేవ కుటుంబకం. వసుదేవుడి యొక్క కుటుంబం ఎంత సురక్షితంగా ఉంది. ఎందుకు అది వసుదేవ కుటుంబకం అని ఎందుకంటాము? ఎందుకంటే అక్కడ కృష్ణుడు కేంద్రమై ఉన్నాడు. వాళ్ళు చేసే కార్యాలన్నీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క, ప్రతి ఒక్క కుటుంబ సదస్యులంతా కూడా వాళ్ళు చేసే కార్యాలన్నీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క ప్రీత్యర్థం కోసం చేస్తున్నారు. కాబట్టి అది వసుదేవ కుటుంబకం అని అనబడుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళ ఇంద్రియ సౌఖ్యం అనేది కేంద్రమైనప్పుడు ఎవరి దారిన వాళ్ళు ఉంటారు. అది వసుదేవ కుటుంబకం అని అనబడదు. సో ఇక్కడ అటువంటి కుటుంబాన్ని ధ్యానిస్తున్నాడు ఎవరు? తాత్పర్యంలో మనకి ఆఖరిలో చెప్తారు, విదురుడు. హీ వాజ్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ ఆఫ్ హిజ్ తన వసుదేవుడి క్షేమం గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు విదురుడు అతనికి సంబంధించిన ఆ విషయముల గురించి మరియు కుటుంబ బాంధత్వమును గురించి జ్ఞాప్తికి తెచ్చుకొనెను. అంటే కుటుంబ బాంధవ్యం అంటే ఇది భౌతికమైనటువంటి కుటుంబం బాంధవ్యం కాదు. అంటే దీనివల్ల బంధనం ఏర్పడుతుంది. కానీ ఇది ఎటువంటి కుటుంబము? వసుదేవ కుటుంబకం. అంటే అంతా కూడా కృష్ణుడితో ముడిపడి ఉంది. కనుకనే అటువంటి కుటుంబంతో తన యొక్క సంబంధాన్ని తను జ్ఞాప్తికి తెచ్చుకుంటున్నాడు. ఎవరు? విదురుడు. సో అదేవిధంగా మనం కూడా ఆ కుటుంబంలో, ఆ పరివారంలో చేరవచ్చు. మనం కూడా వసుదేవ కుటుంబంలో చేరవచ్చు. కానీ దానికి కావాల్సినటువంటి అర్హత ఏమిటి అంటే మనం కృష్ణుడిని కేంద్రంగా పెట్టుకొని కృష్ణుడి యొక్క సంతృప్తి కోసం కార్యాలు చేయడమే. సో ప్రభుపాల్ వారు అంటారు, ఐ హ్యావ్ బిల్డ్ ద హోమ్ వేర్ ద హోల్ వరల్డ్ కెన్ లివ్. అంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా జీవించవచ్చు అంత పెద్ద గృహాన్ని నేను నిర్మించాను. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ ఫ్యామిలీ, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి ఈ కుటుంబం. సో మనం అప్పుడప్పుడు ఈ కుటుంబంలో వచ్చినప్పుడు గుర్తించాం, అంటే ఉన్నవాడికి తింటే అరగదు, లేనివాడికి తిండే దొరకదు అన్నట్టు ఈ కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి విలువ ఎంత గొప్పది, ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆ విలువ ఎంత గొప్పది అని అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతుంటాం. ఇక్కడ మన ఒక భక్తుడు ఆయన తిరుపతిలో ఎంత చక్కటి ఏర్పాటు అండి. బాత్రూమ్కి వెళ్తే హరే కృష్ణ జపం, పడుకుందామంటే టెంపుల్లోంచి హరే కృష్ణ కీర్తన. సో ఎక్కడికున్నా ఈ ప్రాంగణంలో ఎక్కడున్నా కానీ కృష్ణుడి నుంచి తప్పించుకోలేము, ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ విధంగా భగవంతుని స్మరించుకోవడానికి కూడా ఎంతో అనుకూలం. చక్కగా భగవద్ క్లాసులని,
వినడానికి ఒక మంచి అవకాశం. కానీ దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మనకి ఆసక్తి, భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తి కలగాలంటే ఆ ఆసక్తితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ద బర్డ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫెదర్ ఫ్లాక్ టుగెదర్ అన్నట్టు, అదే విధమైనటువంటి మనోభావనతో ఉన్నటువంటి వారితో మనం సాంగత్యం చేస్తే అదే విధమైనటువంటి కోరికను మనలో కూడా పెంపొందించుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా ఈ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అది. కానీ అప్పుడప్పుడు మనం మర్చిపోతుంటాం. అది లేనప్పుడు గుర్తొస్తుంది మనకి. ఉన్నవాడికి తిండే అరగదు, లేనివాడికి తిండే దొరకదు అన్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే దొరకదో అప్పుడు మనం విలువిస్తాం. అబ్బా, ఎంత మనం కోల్పోయి ఉన్నాం, కృష్ణుడిని స్మరించలేకపోతున్నాం, కృష్ణుడిని స్మరించడం ఎంత కష్టం అవుతుంది అనే విషయాన్ని అప్పుడు మనం సాక్షాత్కరించుకుంటాం. అందుకే ఆ విలువను మనం గుర్తిస్తూ ఎప్పుడు కూడా ఈ వసుదేవ కుటుంబంలో ఉంటూ మనం కృష్ణుడిని కేంద్రంగా ఏర్పరచుకొని ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సాంగత్యాన్ని, ఈ అవకాశాన్ని పూర్తిగా మనం సద్వినియోగపరుచుకోవాలి. హరే కృష్ణ. జయ గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతంకి, జయ శ్రీ ప్రభుపాద్కి, అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి, నితాయ్ గౌర్ ప్రేమానందే. హరి హరి బోల్.